সো মুনজারিন, ইউজুয়ালি তোমার সাথে আমার যখন দেখা হয় একটা ক্যামেরা থাকে, আরেকটা মানুষ থাকে, তার নাম হচ্ছে আয়মান সাদিক, রাইট? অ্যান্ড দ্য লাস্ট টু টাইমস ইউ আর হোস্টেড অন ওয়াটার শো। তোমার কি মনে হয়েছে যে হোস্ট একটু বায়াস ছিল বা তোমাকে জিতানোর চেষ্টা করছে বা আমার মনে হয় না, কিন্তু আয়মানের ফর শিওর মনে অনেক হয়েছে। মনে হয়েছে, রাইট? হ্যাঁ। আমাকে যেটা মনে হয়েছে এটা ঠিক ছিল। আসলে পেব্যাক টাইম কেন? সেটা হচ্ছে যে এই যে আইএলটিএস পরীক্ষাটা তুমি হ্যাঁ। নাও, রাইট? অনেকে পরীক্ষা দিচ্ছে, নাম্বার সবচেয়ে বেশি কে পাইছে? নাম্বার কয়েকজন পাইছে, ভালোই নাম্বার পাইছে। সবচেয়ে বেশি এখনো কেউ পায় নাই, বিকজ নাম্বার সবচেয়ে বেশিটা হবে আজকে। ওরে Ladies and gentlemen, welcome to Water Speaking Test with Munzarin Shahid, যেখানে আমি হাইস্ট নাম্বার পাবো। লেটস ডু ইট। Let's begin. This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on Thursday, the 6th of March at the 10-Minute School English Center, center number EC16910. The candidate is Mr. Rafsan Shabab. The candidate number is 092541. The examiner is Munzarin Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Rafsan Shabab Khan. And what should I call you? You can call me Rafsan. All right. May I see your identification, please? Sure, here it is. All right, thank you. So, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. How do you usually stay in touch with your friends and family? So there are two processes. Usually, I would text them on social media. I would use Messenger, or I would call them over phone. So either over phone or through texting. All right. Do you prefer texting or talking on the phone, and why? I would prefer talking on the phone because it feels more warm. It feels like the connection is more genuine. So that would be something that I would prefer, but it doesn't always happen. All right. How has social media changed the way people communicate? Social media, in a lot of ways, has made it more convenient, but at the same time, I feel like the intimacy is not always there. It feels like sometimes the conversation lacks the warmth, the affection, or the physical touch that we usually would prefer in a conversation. But otherwise, it's more convenient, it's more available, more accessible. All right. Do you think face-to-face communication is more meaningful than online conversations? Absolutely, because when you see your friend or your family member in front of you and you talk to them, you can read their expressions better. Emotions are better expressed, so that feels way more effective. The chance of misinterpretation is lesser. So in that way, I definitely think it's more effective. অলরাইট, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 1টা শেষ হয়ে গেছে। এন্ড পার্ট 1-এ আমরা জানি আমাদেরকে কিছু কিছু প্রশ্ন করা হয়, এমন কিছু প্রশ্ন করা হয় যেগুলো আমাদের ডে টু ডে লাইফে অনেক বেশি এনকাউন্টার করতে হয়, বা ডে টু ডে লাইফের যেই টপিকগুলো রেলেভেন্ট সেগুলোর উপর বেস করে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়। এখানে কিন্তু এক্সামিনার প্রেফার করে যে আমাদের অ্যান্সারগুলো যাতে খুব বেশি শর্ট না হোক বা খুব বেশি লম্বাও না হোক, ইউজুয়ালি 3 to 4 সেন্টেন্সেসের মধ্যে থাকতে হয়। সো এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে রাফসান এই জিনিসটা খুব ভালো মেনটেন করেছে। আমরা রাফসানের বেশ কিছু ভালো ভালো পয়েন্টার্স নোটিস করেছি, যেখানে ওর লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কগুলো কিন্তু ভালো আসবে। যেমন ও বেশ কিছু লাইনে, বেশ কিছু সেন্টেন্সে ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, যেমন জেনুইন ছিল, একটা ইন্টিমেসি ছিল। তারপরে আমরা দেখতে পেরেছিলাম যে লাস্টের দিকে সে বলেছিল মিস ইন্টারপ্রিটেশন। ওর কিছু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজও কিন্তু ছিল। আমরা দেখেছিলাম একটা জায়গায় বলেছিল রিড দেয়ার এক্সপ্রেশনস বেটার। তো চিন্তা করে দেখেন, আপনারা কিন্তু কারো এক্সপ্রেশন কিন্তু একটা বইয়ের মতো না যে আপনি সেটা পড়বেন, বাট আপনি কিন্তু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আপনি বলতে পারেন রিড সামওয়ানস এক্সপ্রেশন। এটার অর্থ কমপ্লেক্স কিছু না, এটা মানে হচ্ছে যে কারো এক্সপ্রেশন থেকে বুঝতে পারা যে ওরা কি বলতে চাচ্ছে বা কি ইমোশন এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছে। সো এখানেও কিন্তু তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা ভালো আসবে। আমরা ওভারঅল তার আনসারের মধ্যে ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সও ভালো নোটিস করেছি। যেমন ও এফেক্টিভলি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস আছে বা লিঙ্কিং ফ্রেজেস আছে সেগুলোও এফেক্টিভলি ইউজ করেছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম, নেক্সট, এই ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো ব্যবহার করে সে তার আইডিয়াসগুলোকে কিন্তু একটার সাথে আরেকটাকে খুব ভালোভাবে কানেক্ট করতে পেরেছে। আমরা এক দুটো জায়গায় একটু নোটিস করেছি যে ওর যে ফিলার ইউজেজ আছে, যেমন সে ফিলারটা একটু বেশি ইউজ করছিল, এক দুইটা জায়গায় আমরা নোটিস করেছি। আমরা পরবর্তী পার্টগুলোতে এগুলো আরেকটু খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করব যে এটা কি ওর রিকারিং একটা এরর, নাকি এটা জাস্ট ফার্স্ট পার্টে হয়তো বা শুরু করছে বলে একটু কিছু এখানে আটকে যাচ্ছিল, এই কারণে হয়তো বা এই ফিলার্সগুলো ইউজ করেছে। বাট ওভারঅল এক্সামিনার কিন্তু দেখে যে আপনার ওভারঅল আনসারটা কিরকম, নট একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে আপনার আনসার কিরকম। সো এক্সামিনার কিন্তু জানে যে এদিক ওদিকে আপনার
আপনাদের ছোট ছোট মাইনর স্লিপস মাইনর এরার্স হতে পারে, বাট ওভারঅল আপনি অ্যান্সারে যদি একদম প্রপারলি উত্তর দিয়ে থাকেন তাহলে তারা বুঝতে পারবেন যে এক দুটো জিনিস এটা আসলে হয়তো বা স্লিপ অফ টাং আকারে হয়ে গিয়েছে। এনিওয়ে, পার্ট 1 ওয়াজ গুড। আমরা তার ওভারঅল প্রোনাউন্সিয়েশন, ফ্লুয়েন্সি, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি সবকিছু নিয়ে কিন্তু একটা ভালো ধারণা পেয়েছি, সে খুব ভালো করেছে। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের 1 থেকে 4 নম্বর ভিডিওতে ঠিক স্পিকিং এর পার্ট 1 এর এরকম টপিক ফেস করলে আপনারা কিভাবে অ্যান্সার করতে পারেন, কিভাবে ভালো একটা আনসার তৈরি করতে হয় সেটা সম্পর্কে কথা বলেছি। সো আপনারা কিন্তু দেখে আসতে পারেন। আই হোপ যে সেটা আপনাদেরকে আপনাদের পার্ট 1 এর প্রিপারেশনে অনেক হেল্প করবে। লেটস সি যে পার্ট 2 তে রাফসান কেমন করে। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yeah, I do. All right. I would like you to describe a time when you hosted or presented something in front of an audience. In your response, please include the following details: what the event was and when it took place, who was in the audience and how they reacted, what challenges you faced while hosting or presenting, and how you handled the situation. Do you understand? I do. All right. Here is your paper Thank you so much. and here's your pencil. Thank you. All right. Could you begin speaking now, please? Sure. So the event was Bangla extempore speech competition in Cadet College. So I studied in a Cadet College where we would have cultural competitions like this every week. So in a Bangla extempore speech competition, you're supposed to get up on stage and then you find a topic that you didn't know before. So you have 1 minute to prepare. So my topic was when you remember your mother. So because you study in a boarding school, Cadet College is where you stay with your friends. Your parents can sometimes come, maybe once every 2 months, but you don't necessarily live with them, live with your friends. So this was a very emotional topic. So when I got the topic in my hand, I was very happy because I knew that this is a topic very close to my heart and I'm going to speak from my heart. So that is what I did. I went up to the stage, I prepared for maybe a minute, and then I started speaking. So the challenge definitely was that I had very less time for preparation, but I did not necessarily see that as a challenge. I saw that as an opportunity to say whatever I felt about this topic. So in front of me in the audience, I had my friends, my seniors and my juniors who are reading in the same Cadet College. I also had my teachers. But you see, the topic of speaking about your mother is something that will touch anyone and everyone in the audience. So when I started speaking, when I started talking about my times when I remember her, when I miss her, when I started talking about what my mother means to me and how I sort of generate my inspiration from those emotions, everyone was touched, and there were a few friends in the audience. There were some teachers as well who started crying. So I sort of made them cry. I also made them laugh through the same speech of like 5 minutes, and eventually I got the first position as well. So this event was a very memorable one for me because the topic was sort of critical or difficult, but I made that as an opportunity to speak from my heart, and I also won a prize from the competition. অলরাইট, এর মধ্যে কিন্তু রাফসানের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি যে পার্ট 2 তে আমাদেরকে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হয়, যেখানে একটা টপিক থাকে, টপিকের আন্ডারে কিছু পয়েন্ট থাকে এবং ওই সকল পয়েন্টগুলো নিয়ে আমাদেরকে অ্যাডিকুয়েটলি কথা বলতে হয়। টানা 2 মিনিট কথা বলতে হয়। আমরা রাফসানের একদম ফার্স্টে বলে দেই, তার ওভারঅল টাইমিং ছিল 2 মিনিট 10 সেকেন্ড। সো নর্মালি আপনাদেরকে এক্সামে কিন্তু 2 মিনিট মার্কেই থামিয়ে দেওয়া হবে। সো এটা আপনাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যখন আপনারা কথা বলছেন। আচ্ছা, সো রাফসানের টপিক ছিল যে তাকে একটা ইভেন্ট নিয়ে কথা বলতে হবে, যে ইভেন্টটাতে সে হয়তো বা কিছু একটা হোস্ট করেছে, কিছু একটা প্রেজেন্ট করেছে এবং সেটা কি ইভেন্ট ছিল, সেটা কবে হয়েছে, অডিয়েন্সে কে ছিল, এক্সেট্রা। সো আমরা কিন্তু তার অ্যান্সারে দেখেছি যে ওভারঅল প্রত্যেকটা বুলেট পয়েন্টে যা যা বলা হয়েছিল সেগুলো কিন্তু সে অ্যাডিকুয়েটলি কভার করতে পেরেছে। সবচেয়ে ভালো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি এক্সাম দিচ্ছি এবং আমরা যখন লোকাল কোনো কিছু নিয়ে কথা বলছি তখন সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কনটেক্সট প্রোভাইড করতে হয়। সো মনে করেন আপনার এক্সামিনার যদি বিদেশি হন, তিনি হয়তো বা নাও জানতে পারে যে নর্মালি আমাদের স্কুল এবং কলেজে বাংলা এক্সটেম্পোর স্পিচ কম্পিটিশনসগুলোতে কি হয়। সো রাফসানের আনসারে কিন্তু সে একদম শুরুতে খুব সুন্দর করে কনটেক্সট দিয়ে দিয়েছে, যে এরকম যে স্পিচ কম্পিটিশনসগুলো হয় এগুলো এত মিনিটের হয়, এখানে স্টেজে যেতে হয়, একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে হয়, এক্সেট্রা। সো কনটেক্সট প্রোভাইড করে দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট যখন আপনি আপনার নিজের
লাইফ থেকে কোনো কিছু নিয়ে কথা বলছেন বা এক্সাম্পল দিচ্ছেন। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। আমরা এই পার্টেও কিন্তু রাফসানের অ্যান্সার্সে দেখেছি যে ওর অ্যান্সারসগুলো খুবই ফ্লুয়েন্ট ছিল, কোহেরেন্ট ছিল, ওভারঅল একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করেছে, উইচ ইজ ভেরি গুড। সো আপনি যখন পার্ট 2 তে কথা বলবেন, ইটস ভেরি ইজি টু গেট লস্ট। হয়তো বা দেখা যায় যে আমরা একভাবে আনসার বলা শুরু করলাম, আরেক ডিরেকশনে চলে গেলাম, তারপরে কথা বলতে বলতে ওই ট্র্যাকটা হারিয়ে আবারও রিপিটেটিভ কথা বলে কিন্তু আমরা একটা ট্র্যাপে পড়ে যেতে পারি। বাট এটা কিন্তু রাফসানের কেসে হয়নি। আমরা দেখেছি যে সে খুব সুন্দর করে শুরুতে কনটেক্সট দিয়েছে, তারপরে তার আনসারসগুলো বিল্ড করেছে, এক্সাম্পল দিয়েছে। ওর অ্যান্সারে আরেকটা মজার বিষয় ছিল যে সে কিন্তু ফার্স্টে ইভেন্টটা কি ছিল এবং ইভেন্টটা কখন হয়েছিল এটার কথা বলেছে, তারপরে কিন্তু সে অডিয়েন্সে কে ছিল বলার কথা এবং তারা কেমনে রিয়াক্ট করেছে সেটা নিয়ে কথা বলার কথা। কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ও যেটা করেছে, ওর গল্পের ফ্লোটা যাতে ঠিক থাকে, ও কিন্তু থার্ড পয়েন্টটা নিয়ে আগে কথা বলেছে যে চ্যালেঞ্জেসগুলো কি ছিল, তারপরে সে গিয়ে বলেছে যে অডিয়েন্সে টিচার্স ছিল, স্টুডেন্টস ছিল, সবাই ইমোশনাল হয়ে গিয়েছে। তো আপনারাও কিন্তু আপনাদের আনসারগুলো যখন ডিজাইন করছেন বা আপনাদের আনসারগুলো যখন ক্রাফট করছেন মাথায়, তখন চাইলে মানে এটা হচ্ছে একদম একদম হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট ওরা যেই সিকোয়েন্স দিয়ে দিয়েছে ওভাবেই যে কথা বলতে হবে, ইটস নট ম্যান্ডেটরি। আপনারা আপনাদের গল্পের অ্যাডভান্টেজের জন্য যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সাজাতে পারেন, অ্যাজ লং অ্যাজ ওভারঅল আপনাদের গল্পটা কোহেরেন্ট শোনায়। সো ওর আবারও এই অ্যান্সারে আমরা কিন্তু ভালো ভালো লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ব্যবহার দেখেছি। যেমন সে বলেছে জেনারেট মাই ইন্সপিরেশন। চিন্তা করে দেখেন, এখানে কিন্তু ইজিলি বলা যায় গেট মাই ইন্সপিরেশন, বাট ও এখানে বলেছে জেনারেট মাই ইন্সপিরেশন। সো এখানে যেখানে যখন সম্ভব একটু রেলেভেন্ট অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করে দিলে আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা ভালো হয়। আমরা এখানেও কিন্তু তার অ্যান্সারে দেখেছি যে সে ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে। যেমন একটা জায়গায় বলেছে যে এই স্পিচটা ওর জন্য স্পেশাল ছিল বিকজ হি ওয়ান্টেড টু স্পিক ফ্রম হিজ হার্ট। তো চিন্তা করে দেখেন, আবারও স্পিক ফ্রম ইয়োর হার্ট, এটা কিন্তু লিটারালি যদি আমরা বলি, আমাদের হার্ট তো কথা বলতে পারে না, রাইট? হার্ট তো কথা বলতে পারার কথা না। কিন্তু সে যখন বলছে যে আই ওয়ান্টেড টু স্পিক ফ্রম মাই হার্ট, ও মিন করেছে যে আমি একদম মন থেকে যেই কথাটা আছে সেটা বলতে চাচ্ছি। সো আপনারাও যেখানে যখন সম্ভব ঠিক একইভাবে চেষ্টা করবেন যে ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে, ফ্রেজাল ভার্বস ইউজ করতে, সো দ্যাট আপনাদের অ্যান্সারটা কমপ্লেক্স শোনায়, অ্যাডভান্সড শোনায়। সো পার্ট 2 ওয়াজ ভেরি গুড। লেটস সি আমাদের ফাইনাল লাস্ট পার্টে, পার্ট 3 তে রাফসান কেমন করে। Alright, you've just told me about a time when you hosted or presented something in front of an audience. Now, let's broaden our discussion with some general questions related to this theme. What are the key qualities that make someone a great presenter or host? I think you need a few things in your bag. First of all, you need to be fluent. You need to have a good amount of vocabulary. Like you need to know good words both in Bangla and English. You need fluency. You need good pronunciation. And if you have good eye contact with the audience, that would definitely give you some bonus points. Alright. How can public speaking skills benefit people in their personal and professional lives? How I see public speaking is whenever you are talking to someone, maybe you are talking one-on-one, or maybe you are talking to a group of friends, maybe you are presenting a case to your colleagues in office, or you are probably addressing a huge amount of audience. Everything is public speaking. So if you are good at it, you are always able to express yourself better. Whatever ideas you have in your head, once you express it confidently, once you are able to communicate it effectively to the audience, it definitely puts you above everyone else because you appear more confident. Whatever ideas you have in your head, those are communicated. People understand your full potential no matter what subject or what discipline you're working in. So I believe being a good public speaker gives you a huge advantage in both personal and professional life. Great. Do you think confidence is more important than content when giving a presentation? Why or why not? I think both are important, but if you have more confidence, you might get away with not having enough substance or enough content. However, content is definitely a crucial part of it. So let's say if you are giving a small presentation on a topic, you might get away with having just confidence. But if it's an in-depth presentation or a speech in front of an audience who knows really well about that topic, you won't be able to get away with just confidence. You need both content and confidence. So I believe there should be a balance, but it really depends on who's there in the audience, what is the context of that presentation or speech, and the overall situation. Okay. How can someone overcome nervousness when speaking in front of an audience? I believe there are some preparations involved. Say, for example, the first few points that I mentioned in the first answer. You need to be fluent, you need to have a good vocabulary, you need to have confidence while speaking. But
the more times you get up on stage, the more times you deliver a speech, the more you seize an opportunity anywhere and everywhere, you get a microphone, you see an audience, and you have a chance to speak. The more you speak, the more you deal with this problem of nervousness. So I believe it's a process. It doesn't happen overnight, but the more times you do it, you feel lesser and lesser nervous in the process. All right. In what ways does humor or storytelling help engage an audience? I believe every audience, you need to approach them like they're human beings. So as human beings, we always like being entertained. So entertainment can come through different ways, but humor or emotion are two very effective ways to engage someone into a conversation. So usually when we are speaking to any audience, any human beings, if you're just being informative, if you're being just straight to the point, sometimes they might not be receptive enough. But when we present our case or our story in the form of humor or in the form of a beautiful story that is easy to follow, usually the audience is more receptive. So in that way, someone who's uptight, someone who was probably not very willing to listen to you, because you are being entertaining, because you have a good storyline, they'll find you entertaining and they will let you access their brain, or they will let you talk to them in a way when they're listening. So I believe when you are presenting the whole case or your speech with a good storyline, with a bit of humor, it just makes you a more consumable speaker who is easy to follow and who I want to listen to. All right. Thank you very much, Rafsan. This is the end of your IELTS speaking test. Thank you so much. এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে এবং পার্ট 3তে কিন্তু আমরা আবারও রাফসানের কিছু ভালো ভালো প্লাস পয়েন্টস নিয়ে ফার্স্টেই কথা বলবো। সো যেমন দেখবেন যে ওর ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজের ইউজের কিন্তু ওভারঅল এক্সপ্রেশনটা আমরা এখানেও পেয়েছি। ও এখানে বলেছিল যে ইউ নিড টু হ্যাভ আ ফিউ থিংস ইন ইয়োর ব্যাগ। এটা কিন্তু সে ইডিওম্যাটিক্যালি মিন করেছে যে আপনি একটা ভালো প্রেজেন্টার হতে হলে, একটা ভালো হোস্ট হতে হলে আপনার বেশ কিছু স্কিল সেট থাকতে হবে বা বেশ কিছু স্কিল সেট আপনার ব্যাগে থাকতে হবে। সেখানে কিন্তু আসলে লিটারালি ব্যাগে থাকা মিন করা হয়নি আবারও, বাট ইট জাস্ট মিনস যে আপনার কিছু স্কিল সেট প্রয়োজন। আচ্ছা, তারপর আমরা আবারও দেখেছি যে সে কিন্তু ভালো ভালো ফ্রেজেস ইউজ করেছে, যেমন সিজ অ্যান অপরচুনিটি ছিল। তারপরে তার ওভারঅল আরেকটা আমরা এরকম ভালো ফ্রেজের ব্যবহার দেখেছি, অ্যাক্সেস ইয়োর ব্রেইন। ও বলেছিল যে অডিয়েন্সের সাথে কিছু কিছু কাজ করতে হবে সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাক্সেস বেসিক্যালি দেয়ার ব্রেইন। সো এখানেও আমরা দেখেছি যে ওভারঅল সে ভালো ফ্রেজাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভালো ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে। ওর ওভারঅল ভোক্যাবুলারিও এই সেগমেন্টটাতে ভালো ছিল। যেমন আমরা দেখেছি যে সে ওর ওভারঅল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেসের ব্যবহারটা আগে ফার্স্টে বলি, বিকজ ওইটার সাথে তার ভোক্যাবুলারি ইউজেসটাও ইজ লিঙ্ক। বিকজ ওইখানে যতগুলো সেন্টেন্সেস বলেছে আমরা দেখেছি যে কোনোটাই কিন্তু ওভারঅল সিম্পল সেন্টেন্সেস যে শুধু ছিল তা না। ওর যেই সেন্টেন্সেসগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সে অ্যাট লেন্থ ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্সেস ইউজ করতে পারছিল। সো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস দেখেছি আমরা, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস দেখেছি আমরা, ওভারঅল সিম্পল সেন্টেন্সেসও যেখানে যখন প্রয়োজন সে ইউজ করেছে। এবং এইটা করার জন্যই কিন্তু ওভারঅল ওর ভোক্যাবুলারিও প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখেছি যে সে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, হাউএভার এক্সেট্রা, যেগুলো দ্বারা ও অ্যাকচুয়ালি এই সেন্টেন্সগুলো কনস্ট্রাক্ট করেছে। অ্যান্ড ওভারঅল তার অ্যান্সারে যেই কোহিশনটা থাকার দরকার সেই কোহিশনটা নিয়েও সে কথা বলতে পেরেছে বা এক্সপ্রেস করতে পেরেছে। আমরা টুকটাক কিছু জায়গায় ওর ছোট ছোট প্রোনাউন্সিয়েশন স্লিপস নোটিস করেছি। যেমন আমরা দেখেছি যে ও একদম শুরুতে যখন ভোক্যাবুলারির কথা বলছিল ওর উচ্চারণটা এখানে মাইনার স্লিপ দেখেছি আমরা। লাস্টের দিকে এসে ও কনজিউমেবল না বলে ওখানে কনজিউমেবল বলেছিল। সো ওই জায়গাটাতে আমরা মাইনার একটা স্লিপ নোটিস করেছি। বাট অ্যাগেন আপনার এক্সামিনার কিন্তু এটা নিয়ে খুবই অ্যাওয়্যার যে আপনি ওভারঅল অ্যান্সারে যদি মোটামুটি একদম ভালোভাবে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলে থাকেন তাহলে এক দুইটা জায়গায় যে স্লিপগুলো হয় এগুলো কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল, সমস্যা নেই। আমরা তার অ্যান্সারে কিন্তু এখানেও খুব ভালো ভালো ভোক্যাবুলারি ইউজেস দেখেছি, যেমন রিসেপটিভ, আপটাইট, এই ধরনের যে ওয়ার্ডসগুলো আছে এগুলো কিন্তু নর্মালি আমরা দেখা যায় যে এগুলোর বদলে সিম্পল ভোক্যাবুলারি ইউজ করলেও হয়ে যেত। বাট অ্যাগেন সেখানে ইউজ করেছে ওর ওভারঅল মিনিংটা এক্সপ্রেস করার জন্য ভালো জায়গায় ভালো ভোক্যাবুলারি ইউজ করেছে। সো আপনাদের কাছেও আমাদের অ্যাডভাইস এটাই হবে যে আপনারা যখন আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছেন আননেসেসারিলি কিন্তু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করা ইজ নট দ্য গোল, বা আননেসেসারিলি আপনার একটা ফেক অ্যাকসেন্ট তৈরি করাও ইজ নট আ গোল। আপনার যেটা চেষ্টা করতে হবে হচ্ছে যখন যেখানে রেলেভেন্ট সেখানে রেলেভেন্ট ওয়ার্ডস ইউজ করা, অ্যান্ড অফকোর্স অ্যাডভান্সড ওয়ার্ড ইউজ করলে সেটার মিনিংটা জেনে ইউজ করা। কারণ দেখা যায় অনেক সময় আমরা অ্যাডভান্স ওয়ার্ড ইউজ করার প্রেসারে ইউজ করি বাট সেটার মিনিং নিয়ে সার্টেন থাকি না। So of course use words only when you're 100% certain যে এটার অর্থটা কি এবং এটা এই সেন্টেন্সে অ্যাকচুয়ালি ইউজ করাটা সঠিক হচ্ছে, তখনই ইউজ করবেন। ওভারঅল আমাদের স্পিকিং টেস্টটা খুবই ভালো গিয়েছে। আমরা রাফসানের এখানে দেখেছি যে ফ্লুয়েন্সি, কোহেরেন্স, গ্রামার, প্রোনাউন্সিয়েশন সব অ্যাসপেক্টসেই সে ভালো করেছে। আই হোপ যে আপনারা এই স্পিকিং টেস্ট থেকে
নিজেরাও কিভাবে স্পিকিং টেস্ট দিতে পারেন এই ধরনের টপিক ফেস করলে সেটা শিখতে পেরেছেন। আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে কিন্তু শুধু স্পিকিংয়ে ভালো করলেই হবে না, ওভারঅল রিডিং, রাইটিং, লিসনিং সবগুলোতেই কিন্তু ভালো করতে হবে। তো আমি আমার আইএলটিএস কোর্সে কিন্তু 4টা সেগমেন্টেরই কমপ্লিট প্রিপারেশন কিভাবে আপনারা ঘরে বসে নিতে পারেন সেটা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অ্যান্ড অফকোর্স 4টা সেগমেন্টের ফুল প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আপনাদের যা যা প্রয়োজন, ভিডিওস, লেকচার শিট, বুকস সবকিছু কিন্তু এই কোর্সটার ভিতর রয়েছে। আমার কোর্স সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এখানে, এবং আইএলটিএস স্পিকিং রিলেটেড এরকম আরও অনেকগুলো যে ভিডিওস আমরা তৈরি করেছি সেটা দেখার জন্য ক্লিক করুন এখানে। আরও জানতে কল করুন 16910 এই নম্বরে।